A very good morning to all of you. Myself, Professor Dhaval Chandarana, and we are on a data compression subject. Guys, as on first slides, I will mention unit number 2. It means become we are completed our unit number 1 in our previous lecture. As a part of my data compressions video lecture, on a first introductions about data compression or subject introductions, I mentions that lots of numerical concept we are discussed in this particular subject, and now onwards we are discussed on the same. This particular unit is divided into two different methods, Huffman and arithmetic coding. And there are the lots of variations in Huffman as well as in arithmetic coding, and we are discussing one by one on our every lecture. So guys, now onwards you must be focused on what I will discuss, what I will define, what kind of formula I will use in this particular method, and you do those kind of practices until you are not getting a confidence about how to solve this particular numericals. You do at least one or twice a particular numerical on yourself, because it is a numerical. If you read this concept, then at that time you know that it should be a clear for your side, but on a practical way it is not a clear, or you are not doing the same things which you are performing on a reading and point of view. So whenever we discuss about any numerical, then you must be perform at least one at your own sides, at least perform this numerical within yourself. Then also if you want to do more practice, then I will upload a lots of example and you can solve out by yourself. But I personally request to all of you, you must be perform at least one in your own. So guys, we are starting with our unit number 2 on a basic outlines. First, the particular unit is divided into two different sections, Huffman coding and arithmetic coding. In this Huffman coding, we discuss about the Huffman coding algorithm, minimum variance Huffman coding. Then we discuss a third variations of Huffman is nothing but a adaptive Huffman coding. In a particular adaptive Huffman, we discuss a three different sections: update procedure, encoding procedure, and a decoding procedure. Guys, I will just remind you, we are discuss a lossless data compressions algorithm. Then we discuss a Colombo code, Rice code, Tunstall code, and later on we are discuss some different applications through which we can understand about how a practically life will be use of Huffman coding. So it is the application of Huffman coding. In this particular applications, we discuss a three different concept: lossless image compressions, text compressions, and a audio compression. Later on, a second part of this particular unit is discussed about arithmetic coding. In this particular arithmetic part, we discuss a generating a tag and deciphering tag of coding sequence. Then second mechanism we use in this arithmetic coding is nothing but a generating a binary code. In this particular binary code part, we discuss about efficiency of arithmetic coding, algorithm implementation, and last one, integer implementation. And later on the particular unit as well as in second part, comparison of Huffman and arithmetic coding, and the last point on a particular notes which we are discuss about applications of arithmetic coding. So guys, without wasting time, I will continue on a unit number 2 with the beginning of a Huffman coding. In this particular Huffman coding, there are the three different algorithm. First one is Huffman coding, second one is minimum variance Huffman coding, and the third one is nothing but a adaptive Huffman coding. So today's lecture we are starting with the basic Huffman coding. ગાઈસ ફરી વખત હું તમને યાદ દેવડાવી દઉં છું કે હવે પછી જેટલા પણ ન્યુમેરિકલ્સ આપણે સ્ટડી કરવાના છે, એક વખત આ ન્યુમેરિક્સને પહેલા તમે જોઈ લેજો, વિડીયો સાંભળી લેજો, હું શું કહેવા માંગુ છું એ ટ્રાય કરજો કે તમને સમજાઈ જાય. ધેન સેમ ન્યુમેરિકલ્સને એક વખત તમારા બુક અને પેન લઈને સોલ્વ આઉટ કરવાની ટ્રાય કરજો, એક વખત જોઈને ટ્રાય કરજો, અને એક વખત તમારી જાતે વિધાઉટ સોલ્યુશન્સ જોઈને એ ન્યુમેરિકલ સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરજો. બીકોઝ અ ન્યુમેરિકલ એવી વસ્તુ છે કે જ્યારે તમે સમજશો, જ્યારે તમે વાંચશો, ત્યારે તમને એવું લાગશે કે મને સમજાઈ ગયું છે, પણ પ્રેક્ટિકલી જ્યારે એ વસ્તુ પરફોર્મ કરવાની થશે, સ્પેશિયલી ઓન એક્ઝામ, ત્યારે એટલો કોન્ફિડન્સ નહીં આવે જો તમે એ ન્યુમેરિક્સ જાતે સોલ્વ નહીં કર્યા હોય. અત્યારે હું તમને જે એક્ઝામ્પલ દેવાનો છું એ હફમેન કોડિંગનું છે, એન્ડ આઈ વિલ શ્યોર એ એક્ઝામમાં હશે જ.
આ યુનિટ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ હશે. આ યુનિટની અંદરથી મિનિમમ 25 માર્ક્સનું તમારા ફાઇનલ એક્ઝામમાં હશે. આઈ વિલ ડેમ શ્યોર. સો જે પણ ન્યુમેરિક્સ છે, જેટલા પણ ન્યુમેરિક્સ છે, એ બધા ન્યુમેરિક્સ હું પર્ટિક્યુલર ઇન્ડિવિજ્યુઅલી લેક્ચર્સમાં તમને એક્સપ્લેન કરવાનો છું, જેનાથી તમે ઇઝીલી સમજી શકો અને જાતે સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરી શકો. So guys, we are starting with our first numeric on a unit number 2 is nothing but a Huffman coding algorithm. પહેલા આપણે થોડીક થિયરી સમજી લઈએ. The Huffman procedure is based on a two observations regarding optimum prefix code. Unit number 1 ની અંદર we already discussed that when we are performing the data compressions, then we assume that those alphabets who are frequently occur in a particular string, which we assign a smaller bit to represent on a particular frequency character, and we assign a larger representation of those characters who are not frequently occur. It means that આપણે જે રેગ્યુલરલી કેરેક્ટર્સ આવે છે એ કેરેક્ટર્સને આપણે સ્મોલ બીટથી રિપ્રેઝન્ટ કરવાના છે, બાઇનરી બીટથી. હવે તો આઈ થિંક તમને ખબર છે. એન્ડ જે ફ્રિકવન્ટલી અકર નથી થતા એને તમે લાર્જર બીટથી રિપ્રેઝન્ટ કરી શકો છો. સો એનાથી શું થશે, ઓટોમેટિકલી જે કેરેક્ટર્સ ફ્રિકવન્ટલી અકર થાય છે એને આપણે સ્મોલર બીટથી અસાઇન કરશું, એટલે ઓટોમેટિકલી ડેટા કમ્પ્રેશન એચીવ થઈ જશે. ફર્સ્ટ, in an optimum code, symbols that occur more frequently have the higher probability of the occurrence. More frequently on another terms we can say it is a higher probability of the occurrence. Both are same. We'll have a shorter code words than a symbols that occurs less frequently. જે હમણાં જ મેં તમને explain કર્યું. Second thing, we need to remember that in the optimum code, the two symbols that occur least frequently will have a same length. Second point we must be remember in particular Huffman, those symbols will have a same probability or a least frequently we provide a length on a same mechanism or same representations of a binary data. Like જેની probability સૌથી વધારે છે એને તો આપણે ઓલરેડી અસાઇન કરી દીધું છે શોર્ટર કોડ, બટ જેની ફ્રીક્વન્સી લિસ્ટ છે અથવા તો સાવ ઓછી નથી, તો એવી જે ફ્રીક્વન્સી અકર થાય છે અને કદાચ એવું પણ પોસિબલ છે કે કોઈ પણ બે સિમ્બોલની પ્રોબેબિલિટી સરખી છે, તો એ બે સિમ્બોલ્સનું રિપ્રેઝન્ટેશન આપણે સેમ લેન્થ ઓફ બાઇનરી બીટ કરશું. ફરી વખત યાદ કરાવી દઉં કે આપણે એવું કહીએ છીએ કે સેમ લેન્થમાં, એવું નથી કરતા કે આપણે બે આલ્ફાબેટનું રિપ્રેઝન્ટેશન સેમ બાઇનરી નંબરથી કરશું, બીકોઝ આપણે યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડની અંદર આ વસ્તુ પ્રૂવ કરી દીધી છે કે જો સેમ બાઇનરી બીટથી રિપ્રેઝન્ટેશન થશે તો એ કોડ યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડ નહીં હોય, બીકોઝ કોઈ પણ કોડનું રિપ્રેઝન્ટેશન ઓનલી એન્ડ ઓનલી વન રિપ્રેઝન્ટેશન હોવું જોઈએ, કેમ કે રિસીવર એન્ડ ઉપર અધરવાઇઝ ખબર નહીં પડે કે રિપ્રેઝન્ટેશન કયા બીટનું કયો આલ્ફાબેટ્સ છે. સો ફર્સ્ટ ઓબ્ઝર્વેશન એવું આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું કે જેની ફ્રીક્વન્સી વધારે હોય અથવા તો જેની પ્રોબેબિલિટીઝ વધારે છે એને શોર્ટર કોડ એસાઇન કરો. સેકન્ડ ઓબ્ઝર્વેશન એવું ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું કે જે લીસ્ટ ટુ ફ્રીક્વન્ટ સિમ્બોલ્સ છે એને આપણે સેમ લેન્થથી રિપ્રેઝન્ટ કરશું. લેટ્સ એઝ્યુમ ધેટ ઇફ ધ કોડવર્ડ ફોર એ, આપણે કોઈ એ આલ્ફાબેટ માટે કોડવર્ડ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ છીએ, વોઝ m star, it is nothing but a concatenation. A star એટલે multiplication નથી, so you must be remember star is become a concatenation with the 0. The code word for b would be them m star 1. means a નું representation અને b નું representation આપણે જેનાથી કરીએ છીએ it's become a 0 and 1. તો જે two least frequent symbols છે એને આપણે same length થી represent કર્યું because length are only 1. a ને represent કર્યું 0 થી, b ને represent કર્યું આપણે 1 થી. તો length are same but representation of number are different. Here m is the string of ones and 0 and star denote the concatenation. Guys આ વસ્તુ એટલે યાદ રાખવાની છે because આ બે વસ્તુથી જ આપણે આખો હફમેન કોડ સોલ્વ કરવાના છે. સો જે પહેલો આલ્ફાબેટ્સ આવે છે એને આપણે 0 એસાઇન કરશું, જે સેકન્ડ આલ્ફાબેટ્સ છે એને આપણે શું એસાઇન કરશું 1, અને જ્યારે એસાઇન કરશું ત્યારે કોઈ સ્ટ્રિંગ સાથે સ્ટાર ડિફાઇન કરશું, એનો મીનિંગ છે ઇટ્સ બીકમ અ કોન્કેટિનેશન. નેક્સ્ટ થિંગ, અત્યારે આપણે બે વસ્તુ એઝમ્પશન કરી છે કે જે પહેલો આલ્ફાબેટ આવશે લિસ્ટ ટુ ફ્રીક્વન્ટ સિમ્બોલ્સની અંદર એમાં પહેલાને આપણે 0 થી એસાઇન કરશું
સેકન્ડ સિમ્બોલ હશે એને આપણે 1 થી અસાઇન કરશું. Now see the example how to design a Huffman code. Guys, please be patient, please be focused whatever we are doing in this particular Huffman coding and how we generate a Huffman code with this particular mechanism. So start with the designing Huffman code. Questions માં તમને કઈ રીતે ડિફાઇન કરશે એ કહી દઉં. ક્વેશ્ચન્સ તમને એવું પૂછે કે કોઈ આલ્ફા સોર્સ A છે, એના આલ્ફાબેટ્સ છે A1, A2, A3, A4 અને A5. આ કોઈ પણ ચેન્જ પણ કરી શકે, લાઈક અહીંયા ABCD પણ આપી શકે. કોઈ પણ રીતે તમને એક આલ્ફાબેટની સ્ટ્રિંગ જનરેટ કરશે. સો એનો મિકેનિઝમ એવો છે કે આપણે આ પર્ટિક્યુલર આલ્ફાબેટ્સના કોડ જનરેટ કરવાના છે. હવે તમને જો કમ્પ્લીટ સ્ટ્રિંગ આપી હશે તો તમારે એમાંથી પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની રહેશે. પ્રોબેબિલિટી નો આપી હોય તો પ્રોબેબિલિટી કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ થશે? ટોટલ નંબર ઓફ સિમ્બોલ્સ કેટલા છે એમાંથી આપણે જે પર્ટિક્યુલર આલ્ફાબેટ્સની પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ છીએ એ કેટલી વખત અકર થાય છે, ઇટ્સ બીકમ અ પ્રોબેબિલિટી ઓફ પર્ટિક્યુલર સિમ્બોલ્સ. આ પર્ટિક્યુલર એક્ઝામ્પલમાં આપણને A1 અને A3 એ બેની પ્રોબેબિલિટી શું આપી છે? 0.2 એટલે 0.2. A4 અને A5 ની પ્રોબેબિલિટી શું આપી છે? 0.1. અને A2 ની પ્રોબેબિલિટી હાઈએસ્ટ છે કમ્પેર વિથ ધ રેસ્ટ ઓફ, ઇટ્સ બીકમ 0.4. ફરી વખત મેં લેક્ચર 1 ની અંદર પણ તમને કીધું હતું, યુનિટ નંબર 1 ની અંદર ઘણી બધી વખત એક્સપ્લેન કરેલું છે કે જ્યારે કોઈ સમમાં પ્રોબેબિલિટી આપી છે અને તમારું એક્ઝિક્યુશન્સ કોઈ ન્યુમેરિકલ ફોર્મમાં છે તો સૌથી પહેલું સ્ટેપ્સ એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કે તમને જે પ્રોબેબિલિટી આપી છે એનો સમ 100% 1 થવો જોઈએ. મે બી કોઈ એક્ઝામમાં તમને જસ્ટ ખાલી એક્સપ્લેન કરવાનું કે હફમેનમાં, તો ત્યારે એટ ધેટ ટાઈમ તમારે પ્રોબેબિલિટી તમારે જાતે લેવી પડશે. તો પ્રોબેબિલિટી ઓલવેઝ 1 થાય એ ધ્યાન રાખવું તમારી ફર્સ્ટ રિસ્પોન્સિબિલિટી હશે. ચેક કરી લઈએ આપણે અહીંયા A1 અને A3 ની પ્રોબેબિલિટી 0.2 એટલે ઇટ્સ બીકમ 0.4, 0.2 પ્લસ 0.2 ઇટ્સ બીકમ 0.4. A4 A5 ની 1 ઇટ્સ બીકમ 0.2 એટલે 0.2 પ્લસ 0.4 ઇટ્સ બીકમ 6 and A2 ઇટ્સ બીકમ 0.4 ઇટ્સ બીકમ 1. તો આ બધાની પ્રોબેબિલિટી કેટલી થઈ ગઈ? 1. Now we are starting to design a Huffman code. સૌથી પહેલું સ્ટેપ શું હશે? Sort the letter in a descending order of probability. તો સૌથી પહેલું સ્ટેપ શું છે કે તમને જે પણ પ્રોબેબિલિટી આપી છે એ પ્રોબેબિલિટીને ડિસેન્ડિંગ પ્રોબેબિલિટી ઓર્ડરની અંદર શોર્ટ કરવાનું છે. મીન્સ હાઈએસ્ટ પ્રોબેબિલિટી હશે એને પહેલા મૂકો, લોઅરને એના નીચે. તો આ તમારું મેઇન ટેબલ આ રીતે જનરેટ થશે, એને આપણે 1 નામ આપી દઈએ. તો લેટર કયા કયા છે? સૌથી પહેલે ફાઇન્ડ આઉટ કરો હાઈએસ્ટ પ્રોબેબિલિટી કઈ છે, તો ઇટ્સ બીકમ 0.4. સો A2 ને આપણું રિપ્રેઝન્ટેશન શું કરવાનું છે? 0.4 થી. કોડવર્ડ કઈ રીતે અસાઇન કરવા? તો કોડવર્ડ બીજું કાંઈ નથી, તમે આગળ C લખશો. આપણે જે M પ્રીવિયસલી ડિસાઇડ કર્યું છે, અહીંયા આપણે C યુઝ કર્યો છે. C ઇન્ટુ A2 ઇટ્સ બીકમ યોર કોડવર્ડ. હવે ટુ પ્રોબેબિલિટી સેમ છે, A1 અને A3, A4 અને A5 ની. તો આ બેમાંથી હાઈએસ્ટ કઈ છે? બટ ઓબ્વિયસ છે 0.2. એમાં ફર્સ્ટ કયો આલ્ફાબેટ આવ્યો છે આપણે સ્ટ્રિંગમાં જોવાનો, તો એને ફર્સ્ટ રાખશું. જો અહીંયા A1 ની જગ્યાએ A3 પહેલા આવ્યો હોય તો તમારે અહીંયા A3 ફર્સ્ટ રાખવાનું થશે. બટ અહીંયા આપણે આલ્ફાબેટની સિક્વન્સ A1 ફર્સ્ટ છે, so ઇટ્સ બીકમ A1, 0.2, કોડવર્ડ C81. નેક્સ્ટ પ્રોબેબિલિટી A3, કેમ કે A1 અને A3 ની પ્રોબેબિલિટી સેમ છે, પણ occurrence ઓફ આલ્ફાબેટ A1 ફર્સ્ટ છે એટલે આપણે A1 પહેલા મૂક્યું છે, A3 સેકન્ડ આવે છે એટલે સેકન્ડ મૂક્યું છે. અને જોવાનું ક્યાં છે તમારે? આ સ્ટ્રિંગની અંદર. સેમ વે A4 અને A5. સો A4 એ ફર્સ્ટ આવે છે A5 પહેલા એટલે આપણે A4 ફર્સ્ટ અહીંયા રાખ્યું છે, A5 પછી. સો આઈ થિંક મેઇન ટેબલ હવે તમને ખબર હશે. ફર્સ્ટ સ્ટેપ આપણે એવું કરવાનું છે કે તમને જે પણ પ્રોબેબિલિટી અસાઇન થઈ છે એને ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં કન્વર્ટ કરી ટેબલ બનાવો. ફર્સ્ટ કોલમની અંદર લેટર પુટ કરો, સેકન્ડમાં પ્રોબેબિલિટી આપો એન્ડ થર્ડમાં એનો કોડવર્ડ ડિસાઇડ કરો. હજી આપણે આમાં કાંઈ નવીન વસ્તુ નથી કરી અથવા તો એક્સ્ટ્રા વસ્તુ નથી કરી. જે પણ આપી છે એને જસ્ટ મેનેજ કર્યું છે ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડર. નાઉ વોટ અબાઉટ સ્ટેપ 2? આઈડેન્ટિફાઈ અ ટુ લિસ્ટ પ્રોબેબિલિટી સિમ્બોલ્સ. એટલે શું કરવાનું છે કે આખા ટેબલની અંદર લોએસ્ટ ટુ પ્રોબેબિલિટી કઈ છે, તો A4 અને A5 ની લિસ્ટ ટુ પ્રોબેબિલિટી છે 0.1, 0.1 કમ્પેર વિથ ધ રેસ્ટ ઓફ ટેબલ. તો એ બે પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરો. આઈડેન્ટિફાઈ ટુ list probability of symbols. The two symbols with the lowest probability are A4 and A5.
So it's become A4 and A5 જે આપણું સેકન્ડ એઝમ્પશન્સ હતું આપણા પ્રીવિયસ સ્લાઇડ્સની અંદર. તો જે મેઇન ટેબલ બને છે એમાંથી આપણે લિસ્ટ 2 પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરી લીધી અને એના સિમ્બોલ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા A4 અને A5. નાઉ therefore we can assign their code word. આપણે અસાઇન કરવાનો તો કોડ વર્ડ જેમ m મલ્ટિપ્લિકેશન ઓફ 0 અને m મલ્ટિપ્લિકેશન્સ ઓફ 1 આપણે પુટ કર્યું હતું. તો પહેલા સિમ્બોલ આપણે શું મૂકતા હતા 0 અને સેકન્ડ સિમ્બોલને શું મૂકતા હતા 1. ત્યારે જ મેં કીધું હતું. સો આ સેકન્ડ ટેબલ આપણે કઈ રીતે અસાઇન કરશું અથવા તો કઈ રીતે બનાવશું? આ ફર્સ્ટ 3 છે એ એઝ ઇટ ઇઝ યુઝ કરી લ્યો. A2 it's become 0.4 CA2, A1 it's become 0.2 CA1 and A3 0.2 it's become CA3. તો આ ફર્સ્ટ 3 એઝ ઇટ ઇઝ યુઝ કર્યા કેમ કે આપણે શેના ઉપર કામ કરવાનું છે ટુ લિસ્ટ પ્રોબેબિલિટી ઓફ સિમ્બોલ્સ. સો A4 અને A5 એ બેને હવે શું કરવાનું છે તમારે કમ્બાઈન કરી દેવાનું છે એટલે એનું મેં નામ આપ્યું છે A-4. A-4 ની પ્રોબેબિલિટીનો સમ કરીએ છીએ 0.1 પ્લસ 0.1 ઇટ્સ બીકમ 0.2. સો ટુ લિસ્ટ સિમ્બોલ. હવે કોડવર્ડ કઈ રીતે અસાઇન કરવાનું છે આપણે જે લેટર યુઝ કરીએ છીએ એને આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરશું C-A-4 થી અને પહેલી સ્ટ્રિંગ ત્યાં આપણે m લેતા હતા અહીંયા આપણે નામ આપીએ છીએ alpha 1. ફરી વખત યાદ કરાવી દઉં આ ત્રણેય વસ્તુ એઝ ઇટ ઇઝ યુઝ કરી છે. આપણું સેકન્ડ સ્ટેપ છે આઈડેન્ટિફાઈ ટુ લિસ્ટ પ્રોબેબિલિટી સિમ્બોલ્સ એટલે આપણને બે સિમ્બોલ મળ્યા A4 અને A5 એને આપણે કમ્બાઈન કરી દીધા એટલે આપણને એક નવો લેટર મળ્યો A-4 કમ્બાઈન કર્યા એટલે એની આપણે પ્રોબેબિલિટી પણ કમ્બાઈન કરી દીધી એટલે એનું નામ આપી દીધું 0.1 પ્લસ 0.1 ઇટ્સ બીકમ 0.2. કોડવર્ડ આપણે એઝ ઇટ ઇઝ અસાઇન કરીએ છીએ. A2 નો કોડવર્ડ લખતા હોય તો આપણે શું લખીએ છીએ CA2, A1 માટે CA1, A3 માટે CA3. સેમ વે A-4 માટે શું અસાઇન કરીએ છીએ CA-4 અને એનું રિપ્રેઝન્ટેશન શોર્ટમાં ડિફાઇન કરવા માટે આપણે એક સ્ટ્રિંગ અસાઇન કરી ઇટ્સ બીકમ alpha 1. અહીંયા તમે કોઈ પણ લઈ શકો છો ઇટ ઇઝ અ યુઝર ડિફાઇન. મેં અહીંયા alpha 1 નામ આપ્યું છે. સો ધ ટુ લિસ્ટ સિમ્બોલ આપણે સૌથી પહેલા સિમ્બોલને શું અસાઇન કરવાનું હતું 0. તો આપણે CA4 ઇક્વલ ટુ સ્ટ્રિંગ ઓફ alpha 1 મલ્ટિપ્લિકેશન વિથ અને મલ્ટિપ્લિકેશનની જગ્યાએ આપણે શું કહેવાનું છે concatenations of 0 and A5 is equal to alpha 1 multiplication of એને આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ concatenations of 1. સો ફરી વખત જે બે ટુ સિમ્બોલ્સ મળ્યા એને આપણે કોઈ એક નવું નામ આપી દીધું એની પ્રોબેબિલિટીનો સમ કરી દીધો અને એક સ્ટ્રિંગ અસાઇન કરી દીધી alpha 1. તો હવે આને રિપ્રેઝન્ટેશન કઈ રીતે કરી શકીએ તો A-4 ની અંદર આપણે કયા બે સિમ્બોલને કમ્બાઈન કર્યા A4 અને A5. તો હવે આને કઈ રીતે લખી શકીએ તો કોડ ઓફ A4 ઇટ્સ બીકમ alpha 1 પહેલા સિમ્બોલને આપણે 0 અસાઇન કરીએ છીએ alpha 1 concatenation with 0 and alpha 1 concatenation with 1 it's become CA5 and any probability of A-4 શું મળશે probability of A4 plus probability of A5 it's become 0.1 0.1 it's become 0.1 plus 0.1 it's become 0.2. So it is your second. Now what is the third steps? Repeat the step number 2. Step number 2 ને repeat કરવાનું છે. ક્યાં સુધી repeat કરતા જવાનું જ્યાં સુધી તમને list 2 probability ના મળે ત્યાં સુધી મીન્સ ટેબલમાં ખાલી બે જ કોડ વધવા જોઈએ. Now two list symbols કયા તમને મળશે તો બટ ઓબ્વિયસ છે પ્રીવિયસ ટેબલની અંદર આપણે list 2 સિમ્બોલ મળશે A3 અને A-4. એને આપણે હવે સેકન્ડ સ્ટ્રિંગ થી અસાઇન કરીએ છીએ. પ્રીવિયસ સ્ટેપની અંદર આપણે alpha 1 પુટ કર્યું તો હવે આપણે શું યુઝ કરીએ છીએ alpha 2 એટલે આપણને ઇઝીલી જસ્ટિફાઈ કરવામાં ખબર પડે. સો A3 ને alpha 2 0 કેમ કે પહેલો સિમ્બોલ A3 છે. A-4 એ alpha 2 ને 1 એ સેકન્ડ સિમ્બોલ છે. સો હવે A3 અને A-4 ને કમ્બાઈન કરીએ છીએ એટલે આપણે નામ આપીએ છીએ A-3. સો પ્રોબેબિલિટી ઓફ A-3 માં કોમ્બિનેશન શું હશે લિસ્ટ 2 પ્રોબેબિલિટી નું. સો પ્રોબેબિલિટી ઓફ A3 પ્લસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ A-4. પ્રોબેબિલિટી ઓફ A3 છે 0.2. A- નું આપણે કમ્બાઈન કર્યું હતું 4 અને 5 નું એટલે એની પ્રોબેબિલિટી 0.2 અને આ બેનો સમ કરશું એટલે આપણને પ્રોબેબિલિટી મળશે 0.4. હવે આ શેના ઉપરથી આવ્યું આપણા સ્ટેપ નંબર 1 કેમ કે આપણે સ્ટેપ 1 ને આપણે ડિસાઈડ કરવાનું છે. નાઉ વેર એઝ પર ધ સ્ટેપ્સ 2 એટલે કે સ્ટેપ 2 ની અંદર
A-4 છે is a represent with the alpha 1 બટ ઓબ્વિયસ છે આપણે એ બેનું કમ્બાઈન કર્યું હતું A4 અને A5 નું એનું રિપ્રેઝન્ટ કર્યું હતું આપણે alpha 1 સ્ટ્રિંગથી સો ધ કોડ ઓફ A3 આપણે alpha A3 ની અંદર કોમ્બિનેશન કોનું કર્યું છે પ્રોબેબિલિટી ઓફ A3 પ્લસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ A-4 અને A-4 ની અંદર કોન્કેટિનેશન કોનું છે A4 અને A5 so the code of A3 as it is alpha 2 into concatenation with the 0 હવે code of alpha A-4 એને આપણે શેનાથી રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ alpha 1 થી તો અહીંયા લખી શકીએ કે C A-4 ને આપણે શું લખી શકીએ alpha 1 because step 1 ની અંદર આપણે પ્રૂવ કરી દીધું છે so alpha 1 it's become alpha 2 concatenation with the 1 so આપણે એવું લખી શકીએ કે alpha 1 concatenation with the 1 આપણે બીજું કાંઈ નથી કર્યું A-4 ને alpha 1 થી રિપ્રેઝન્ટ કર્યું છે જે સ્ટેપ નંબર 2 છે હવે alpha 1 ને આપણે બે કોડથી રિપ્રેઝન્ટ કરતા હતા C of A4 સો આપણે શું કરીએ છીએ કે જ્યાં alpha 1 છે ત્યાં શું મૂકી દઈએ છીએ alpha 2 into 1 સો C A4 alpha ની જગ્યાએ શું મૂકીએ છીએ alpha 2 into 1 0 as it is carry forward કરશું કેમ કે A4 માં આપણે alpha 1 0 મૂકતા હતા C A5 alpha 1 1 મૂકતા હતા તો alpha 1 ની જગ્યાએ મેં શું કર્યું છે alpha 2 multiplication or concatenation with 1 એ as it is put કરી દીધું alpha 1 ની વેલ્યુ તરીકે અને 1 as it is carry forward આવેલું છે so the replace alpha 1 value in a step 2 આપણે step 2 માં જે alpha 1 ની વેલ્યુ મૂકી હતી એ આપણે અહીંયા રિપ્લેસ કરીએ છીએ now you just remember now to creating a table 3 with the reference of step 1 આપણે step 1 નું રેફરન્સ લેવાનું છે મીન્સ હાયર પ્રોબેબિલિટી હોય એને અપર રાખવાની છે લોઅર પ્રોબેબિલિટી હોય અને લોઅર મૂકવાની છે સો A2 એની પ્રોબેબિલિટી કેટલી છે 0.4 બટ ઓબ્વિયસ હાઈએસ્ટ છે એટલે આપણે એને એઝ ઇટ ઇઝ હાઈએસ્ટ મૂકીએ છીએ હવે A-3 ની પ્રોબેબિલિટી આપણને મળી હતી 0.4 અને ટેબલમાં A1 ની પ્રોબેબિલિટી શું મળી હતી 0.2 તો સ્ટેપ 1 ના બેઝ ઉપર આપણે હાઈએસ્ટ પ્રોબેબિલિટી અપર મૂકવાની છે અસાઇન કરવાની છે એટલે A-3 ને આપણે A1 થી અપર મૂકી છે હવે A-3 એને આપણે કઈ સ્ટ્રિંગ થી અસાઇન કર્યું છે alpha 2 so code of C A-3 it's become alpha 2 A1 as it is એમાં કોઈ ચેન્જીસ નથી now ફરી વખત સ્ટેપ 2 પરફોર્મ કરો ટુ લિસ્ટ સિમ્બોલ ફાઇન્ડ આઉટ કરો એટલે તમને મળશે A-3 અને A1 A-3 ને કોઈ નવી સ્ટ્રિંગ અસાઇન કરો આપણે પ્રીવિયસ સ્ટેપમાં alpha 2 યુઝ કર્યું તો હવે આપણે યુઝ કરીએ છીએ alpha 3 પહેલા સિમ્બોલને આપો 0 બીજા સિમ્બોલને આપો 1 so A-3 ને આપણે alpha 3 multiplication of 0 A1 ને alpha 3 multiplication with 1 હું જ્યારે મલ્ટિપ્લિકેશન કહું છું એનો મીનિંગ છે ઇટ્સ બીકમ અ કોન્કેટિનેશન ઓફ અ પર્ટિક્યુલર સ્ટ્રિંગ નાઉ ફરી વખત એ જ સ્ટેપ પરફોર્મ કરવાનું છે તમે અહીંયા જે પરફોર્મ કર્યું હતું એ જ સ્ટેપ અહીંયા પરફોર્મ કરવાનું છે પહેલા આલ્ફા સાથે કોઈ બિટ્સ 0 અને 1 કોન્કેટ કરાવો પછી એ બેની પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરો એ પ્રોબેબિલિટી મળે છે એને આપણે કમ્બાઈન કરીને નવો એક સિમ્બોલ જનરેટ કરવાનો છે તો અહીંયા ઓલરેડી A-3 છે એટલે મેં અહીંયા લખ્યું છે A-3 એમાં પ્રોબેબિલિટી કોની કમ્બાઈન કરશો A-3 પ્લસ A1 ની એટલે 0.4 0.2 it's become 0.6 whereas as per the step 3 step 3 A-3 ને એટલે કે A-3 ને આપણે શેનાથી રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ છીએ alpha 2 થી so A-3 is a represent with the alpha 2 એ તો બટ ઓબ્વિયસ આપણને અહીંયા ખબર જ છે now C A-3 ને હવે A-3 ની જગ્યાએ હું શું મૂકી શકું છું alpha 2 તો અહીંયા હું શું મૂકીશ આના રિપ્લેસમેન્ટમાં alpha 2 is equal to alpha 3 concatenation with 0 so alpha 3 concatenation with 0 આમાં કોઈ પણ જાતનો ડેશ અવેલેબલ નથી જ્યારે જ્યારે ડેશ અવેલેબલ છે એનો મીનિંગ છે કે ત્યાં કોઈ એક સ્ટ્રિંગ અસાઇન થઈ છે અને એ કોઈ બે આલ્ફાબેટ સિમ્બોલ્સનું કોમ્બિનેશન્સ છે સો A-3 છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન alpha 2 છે તો હું આખા C A-3 ને શું લખી શકું છું alpha 2 અને as it is alpha 3 concatenation with 0 અહીંયા કોઈ ડેશ અવેલેબલ નથી એટલે as it is લખીએ છીએ હવે
આલ્ફા 2 ની વેલ્યુ પ્રીવિયસ ચેક કરવા જાય કે આપણને કોઈ જગ્યાએ આલ્ફા 2 ની વેલ્યુ પુટ કરવાનો ચાન્સ છે, સો કે યસ. CA3 માં આપણે આલ્ફા 2 ની જગ્યાએ શું મૂકી શકીએ? આલ્ફા 3 કોન્કેટિનેશન વિથ 0. તો આપણે સૌથી પહેલા અહીંયા CA3 ને આલ્ફા 2 ની જગ્યાએ વેલ્યુ શું પુટ કરવાની છે? આલ્ફા 3 0 0 અને આ 0 કેરી ફોરવર્ડ કરીને એઝ ઇટ ઇઝ. સેમ વે CA4 માં આલ્ફા 2 છે, સો કે યસ. સો CA4 એઝ ઇટ ઇઝ. આ આલ્ફા 2 ની જગ્યાએ શું મૂકવાનું છે? આલ્ફા 3 0. તો મેં આલ્ફા 3 0 એઝ ઇટ ઇઝ પુટ કરી દીધું અને 1 0 જે વધે છે એ 1 0 એઝ ઇટ ઇઝ કેરી ફોરવર્ડ કરી દીધું. સેમ વે CA5 એમાં આલ્ફા 2 છે, તો મારે CA5 એઝ ઇટ ઇઝ લખવાનું છે. આલ્ફા 2 ની જગ્યાએ મારે લખવાનું છે આલ્ફા 3 0. સો CA5 is equal to alpha 3 concatenation with 0 with the replace of alpha 2 અને 1 1 as it is. સો આ વેલ્યુ આલ્ફા 2 ની મેં એઝ ઇટ ઇઝ પુટ કરી અને આ બે 1 છે એ કેરી ફોરવર્ડ કરીને ડાયરેક્ટ અહીંયા પુટ કરી દીધા. સો આ ઇક્વેશન્સમાં આપણે શું પરફોર્મ કર્યું? રિપ્લેસ આલ્ફા 2 એટલે કે આલ્ફા 2 વેલ્યુ ઇન સ્ટેપ નંબર 3 જે આપણને સ્ટેપ નંબર 3 માં મળેલી છે. અને આ સ્ટેપ તમારે નેક્સ્ટ ટીલ લાસ્ટ ટેબલમાં એટલે કે જ્યાં સુધી આવા ટેબલની અંદર ઓનલી 2 પ્રોબેબિલિટીઝ ના વધે ત્યાં સુધી પરફોર્મ કરતા જવાનું છે. લેટ્સ સી હજી એક સ્ટેપ જોઈ લઈએ. સો ક્રિએટિંગ ટેબલ 4 વિથ ધ રેફરન્સ ઓફ સ્ટેપ 1 એન્ડ સ્ટેપ 2. બટ ઓબ્વિયસ છે હવે તમારી પાસે જે પ્રોબેબિલિટી વધી છે, હું ફરી વખત પ્રીવિયસ સ્લાઇડ કરું છું. અહીંયા આપણી પાસે પ્રોબેબિલિટી વધી છે A2 0.4. આ બેને આપણે કમ્બાઈન કરી દીધું છે એટલે 0.6 વધે છે. એટલે પ્રોબેબિલિટી ઓફ A'-3 એને આપણે ફર્સ્ટ મૂકવાનું થશે બીકોઝ એ હાઈએસ્ટ છે કમ્પેર વિથ ધ 0.4. સો નવું ટેબલ બનશે એ લાસ્ટ ટેબલ હશે આપણું આલ્ફાબેટનું રિપ્રેઝન્ટેશન કરવાનું અથવા તો પ્રોબેબિલિટી અસાઇન કરવાનું. સો A'-3 ઇટ્સ બીકમ 0.6. C A' એને આપણે 0 એસાઇન કરી દઈએ અને આનું રિપ્રેઝન્ટેશન A'-3 નું આપણે શું કર્યું હતું? આલ્ફા 3. A2 નું 0.4 એને આપણે CA2 એઝ ઇટ ઇઝ રાખી દઈએ અને એને અસાઇન કરી દઈએ 1, કેમ કે પહેલો સિમ્બોલ જે ટેબલની અંદર હોય એને આપણે 0 એસાઇન કરીએ છીએ, સેકન્ડ ટેબલમાં જે હોય એને 1. અને ટેબલમાં વેલ્યુ કઈ રીતે પુટ કરવાની છે? ઓન સ્ટેપ નંબર 1 આપણે ડિસાઇડ કરેલું છે કે આપણે એને ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં પ્રોબેબિલિટીના બેઝ ઉપર ટેબલ ક્રિએટ કરીએ છીએ. Where as per the step 4 A'-3 હમણાં જ ફરી વખત યાદ દેવડાવી દઉં કે જ્યારે ડેશ અથવા તો ડબલ ડેશ છે એનો મીનિંગ કે કંઈક કોમ્બિનેશન્સ છે અને કોમ્બિનેશન છે તો એની પાસે કોઈ સ્ટ્રિંગનું રિપ્રેઝન્ટેશન હશે. સો A'-3 is a represent with alpha 3. So it is, we know that alpha 3 is the replacement of A'-3. So A'-3 it's become alpha 3 0. આપણે ડાયરેક્ટલી પુટ કરી શકીએ એમ છીએ અને A2 ને આપણે 1, કેમ કે હવે આની પછી કોઈ ટેબલ નથી બનવાનું એટલે આપણે સ્ટ્રિંગ લખવાની જરૂર નથી. અધરવાઇઝ અહીંયા તમે શું લખી શકો? આલ્ફા 4 સ્ટાર કોન્કેટિનેશન વિથ 0, આલ્ફા 4 સ્ટાર કોન્કેટિનેશન વિથ 1. હવે આપણે કોઈ નવું ટેબલ બનાવવાનું નથી એટલે મેં ડાયરેક્ટ શું વેલ્યુ મૂકી દીધી? A'-3 ઇટ્સ રિપ્રેઝન્ટ વિથ આલ્ફા 3 એનું રિપ્રેઝન્ટેશન 0 સાથે એન્ડ A2 એમાં કોઈ આપણે સ્ટ્રિંગ હજી મર્જ નથી કરી અથવા તો એ સિંગલ આલ્ફાબેટ છે, ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ ડાયરેક્ટલી રિપ્રેઝન્ટ વિથ 1. સો હવે A'-3 ને આપણે આલ્ફા 3 તરીકે 0 એસાઇન કરી શકીએ. સો બટ ઓબ્વિયસ છે A1 ની અંદર આપણે શું પુટ કરી શકીએ? 0 અને 1, કેમ કે A1 ની અંદર આપણે પ્રીવિયસ સ્લાઇડની અંદર ફરી વખત જોઈ લઈએ A1 ની અંદર A3 નું રિપ્લેસમેન્ટ આપણે શું કરવાનું છે? 0. આ સ્ટાર નો મીનિંગ છે કોન્કેટિનેશન. જો મલ્ટીપ્લિકેશન સમજશો તો શું થશે? 0 મલ્ટીપ્લિકેશન વિથ 1 ઇટ્સ બીકમ 0 થઈ જશે. એટલે આને કોન્કેટિનેશન સમજવાનું છે, સ્ટ્રિંગનું કોન્કેટિનેશન. સો A3 ને રિપ્લેસમેન્ટમાં બધી જગ્યાએ 1 2 3 અને 4 એટલે કે A1 A3 A4 અને A5 માં આ આલ્ફા 3 છે ને બધી જગ્યાએ 0 મૂકી દઈએ તો શું થાય? 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1. સો એઝ ઇટ ઇઝ એ જ વસ્તુ આપણે મૂકી. A2 નું ડાયરેક્ટલી રિપ્રેઝન્ટેશન 1, A1 નું 0 1 બીકોઝ આલ્ફા 3 કોન્કેટિનેશન વિથ 1. આલ્ફા 3 ની વેલ્યુ શું પુટ કરવાની છે? 0.
It's become a 0 1. A3 નું representation alpha 3 0 0 છે. alpha 3 ની વેલ્યુ 0 થી રિપ્લેસ કરો. It's become 0 0 0. Same for A4 માટે 0 1 0. Concatenation with alpha 3 છે. It's become 0 0 1 0. A5 alpha 3 concatenation with 0 1 1. alpha 3 ની જગ્યાએ 0 પુટ કરો. So it's become 0 0 1 1. આવું શું કામ આવ્યું? Because we are replacing a double dash 3 and representation alpha 3, it's replaced the value in a previous step number 4. Now હવે આપણે શું કરવાનું છે કે આ બધી વસ્તુ થઈ ગઈ. હવે આપણી પાસે કોઈ બે પ્રોબેબિલિટી વધવાની નથી અને મર્જ કરી દેશો એટલે ઓનલી સિંગલ થઈ જશે. એ સ્ટેપ કરવાની જરૂર નથી. હવે આપણને જે પણ રિપ્રેઝન્ટેશન મળ્યા છે બધા કોડ એને આપણે આપણા હફમેન કોડ પ્રમાણે ડિઝાઇન કરવાનું છે. એનો મિનિંગ કે કોડ અસાઇન કરવાના છે. So એ કોડ કઈ રીતે અસાઇન કરશું? In a final step, Huffman code for the original 5 letters alphabet. આપણે સ્ટેપ નંબર 1 ની અંદર જે ટેબલ બનાવ્યું હતું એમાં લાસ્ટ કોલમ લખી હતી કોડ 1. ત્યારે આપણી પાસે કોડ નહોતા ફાઇન્ડ આઉટ થયા. હવે આપણને બધા જ કોડ ફાઇન્ડ આઉટ થઈ ગયા છે. તો એ ફર્સ્ટ ટેબલને ફરી વખત લખો. એમાં ચેન્જ શું કરવાનું? C A2 લખતા હતા એની જગ્યાએ A2 કોડવર્ડ શું થઈ જશે? 1. A1 નો કોડ થઈ જશે 0 1. A3 નો કોડ થઈ જશે 0 0 0. A4 નો કોડ થઈ જશે 0 0 1 0 and A5 નો કોડ થઈ જશે 0 0 1 1. સો એ જ રીતે આપણે ટેબલ અસાઇન કરી દીધું. ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં પ્રોબેબિલિટી લખી છે. સો એ પણ આપણું સ્ટેપ પ્રૂવ થઈ જશે કે જેની પ્રોબેબિલિટી હાઈએસ્ટ હોય અથવા તો ફ્રીક્વન્ટલી અકર થતા હશે એ પર્ટિક્યુલર સિમ્બોલ્સને આપણે લિસ્ટ કોડથી રિપ્રેઝન્ટ કરશું. સો A2 ની પ્રોબેબિલિટી હાઈએસ્ટ છે એનો મિનિંગ આપણે ઓનલી 1 બીટથી રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ. સેમ વે પોઈન્ટ 2 નું આપણું રિપ્રેઝન્ટેશન બધા કમ્પેર વિથ ધ રેસ્ટ ઓફ પ્રોબેબિલિટી. લાઈક કમ્પેર કરો કે A1 ની પ્રોબેબિલિટી 0.2 છે તો એને આપણે 2 બીટથી રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ. જ્યારે A5 છે એની પ્રોબેબિલિટી એના કરતાં ઓછી છે 0.1 તો એને આપણે 4 બીટથી રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ. સેકન્ડ સ્ટેપ આપણે એવું જોયું હતું કે જે લિસ્ટ 2 પ્રોબેબિલિટી હોય એને આપણે સેમ લેન્થ ઓફ બીટથી રિપ્રેઝન્ટ કરશું. સો આ લિસ્ટ 2 પ્રોબેબિલિટીને સેમ લેન્થથી રિપ્રેઝન્ટ કરીએ મીન્સ 4 લેન્થથી આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરીએ. રિપ્રેઝન્ટેશન અલગ અલગ છે 0 0 1 0 0 0 1 1 because we find out a uniquely decodable code but length of this representation are same 4 bit and 4 bit. And the final step of Huffman design code is nothing but the average length for this code. અને એવરેજ લેન્થ કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ થશે? સો A2 નું રિપ્રેઝન્ટેશન 1 બીટ થી છે સો ઇટ્સ બીકમ 0.4 into 1. A1 નું રિપ્રેઝન્ટેશન છે 2 લેન્થ છે 0 અને 1 એની લેન્થ કેટલી થાય 2 ઇટ્સ બીકમ 0.2. સો 0.2 પ્રોબેબિલિટી મલ્ટિપ્લિકેશન ઓફ નંબર ઓફ બીટ રિપ્રેઝન્ટેશન પ્લસ 0.2 multiplication of 3, 0.1 multiplication of 4, 0.1 multiplication of 4. So it's become 2.2 bit per symbol. તો આપણી પાસે જો 5 આલ્ફાબેટ્સ હોય અને એની પ્રોબેબિલિટી આ રીતે અસાઇન થાય તો એની એવરેજ બીટ લેન્થ મળે 2.2. ઇટ્સ બીકમ તમે બીટનું રિપ્રેઝન્ટેશન 2 to 3 બીટની અંદર કરી શકો અને એ કોડ તમને યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડ મળશે. So guys, this is a beginning of your unit number 2 and a first algorithm which we are solved out is helping with a Huffman code. I hope you are enjoying, I hope you are liked and I hope you are clear how to design this particular table with the help of Huffman code. Thank you so much and ફરી વખત યાદ દેવડાવી દઉં એક વખત જાતે ટ્રાય કરજો સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરજો આ જ એક્ઝામ્પલ બટ તમારી જાતે. I hope you are doing it. Thank you so much.